ویوز آف لورا سے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی اعظم لورا مفتی نادر صاحب، جن کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس علاقے میں۔ اگر ہم اس علاقے کے اندر نئی نسل کو تربیت کا دیکھیں، مختلف معاملات کو ہم اسلامی شاعر کے مطابق دیکھیں، تو اس میں مفتی صاحب کا بہت بڑا رول ہے۔ لورا کی تاریخ میں بڑی بڑی ایسی لڑائیاں بھی رہی ہیں جو کہ انہوں نے اپنی فہم و فراست سے ختم کی۔ آج ایک نئی مسجد اور ایک نئے مدرسے کا انہوں نے افتتاح کیا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں اس کی کیا ضرورت پیش آئی اور کتنے بچوں کی یہاں پر گنجائش موجود ہوگی اور اس سے علاقہ کتنا ترقی کرے گا۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، ویوز آف لورا میں آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوئے۔ ذرا بتائیے گا اس منصوبے کے بارے میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ چودھری صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس ادارے کی اہمیت کو محسوس کیا اور یہاں تشریف لائے۔ اس مدرسے کی جو بنیادی وہ اس کا آغاز ہے، اصل میں جو ہماری مرکزی جامع مسجد ہے جو اس پورے علاقے کی ایک پہچان ہے اور ایک بہت بڑا وہاں الحمدللہ جمعے کا اجتماع ہوتا ہے اور تمام اہل علاقہ کا اس ممبر پہ اور اس مرکز پہ انتہائی اعتماد ہے اور بڑی محبت سے اور چاہت سے لوگوں نے اسے تعمیر کیا ہے۔ اس مسجد میں جب ہم نے مدرسہ شروع کیا جو اس علاقے کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ یہاں ایسے مدارس تو موجود تھے جہاں پر شعبہ حفظ یعنی بچوں کو قرآن کریم یاد کروایا جاتا تھا، لیکن باقاعدہ درس نظامی کی تعلیم ہو تو اس طرح کا کوئی ادارہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو وہاں کی انتظامیہ اور اہل علاقہ کی مشاورت سے ہم نے اس مسجد میں کام شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بڑھتے بڑھتے کام بہت آگے نکل گیا۔ اس وقت ہمارے مدرسے میں تقریباً 7 کلاسز درس نظامی کیے اور 3 کلاسز شعبہ حفظ کیے، جو بچے قرآن یاد کرتے ہیں، ناظرہ والے بچے یہاں بھی اور وہاں اس سے الگ ہے۔ تو تعداد کتنی ہے ان بچوں کی؟ جی، تعداد تقریباً 150 کے قریب بچے ہیں اور 19 کے قریب اساتذہ کا عملہ ہے جو یہاں پر محو عمل ہے۔ مفتی صاحب، آپ مختلف جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں کی مساجد کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو تقریباً آپ کے زیر سایہ زیر اثر کتنے بچے اس وقت زیور جو تعلیم سے مختلف مدارس مساجد میں بھی جو بچے تقریباً پڑھ رہے ہیں اور جن میں کچھ ہمارے مدرسے کے اساتذہ امامت کراتے ہیں یا جو دوسری مساجد ہیں جن کے منتظمین نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے اور اپنا تعلیمی نظم و ضبط ہمارے حوالے کیا ہے، تو اس حوالے سے تقریباً 1000 سے زیادہ بچے بنتے ہیں جن کی ہم دیکھ بھال کرتے ہیں اور جن کی نگرانی بھی کرتے ہیں، ان کے تعلیمی نظام کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس جگہ کی آپ نے سوال کیا تھا، ضرورت ہمیں اس لیے پیش آئی کہ جب مرکزی جامعہ مسجد میں ہم نے مدرسہ شروع کیا، طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، جو وہاں نمازیوں کا بھی ایک جمع غفیر ہوتا ہے اور طلبہ کے لیے موجود وہاں جو 2-4 کمرے تھے وہ ناکافی تھے۔ پھر اللہ سے ہم مانگتے رہے کہ کوئی ایسا نظام ہو جائے کہ کوئی جگہ ایسی ملے جہاں مستقل طور پہ مدرسہ بن جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا، ہمارے ایک دوست تھے ساکتر سے حاجی گلزید صاحب، وہ گجراوالا ایک اماں کے ہاں کام کرتے تھے، تو وہ اماں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتی تھی، انہوں نے کوئی ان کے نام پہ جگہ تھی بیچی، تو کچھ پیسے انہوں نے بھیجے کہ کوئی آپ اس پہ مدرسے کے لیے ترتیب کرے۔ وہ پیسے ناکافی تھے، پھر ہم نے ان سے مزید ڈیمانڈ کی، تو جو ہماری مسجد کے متولی ہے شبیب خان صاحب، انہی کی مشاورت سے پھر انہوں نے کہا یہ ہماری جگہ ہے، اس وقت ہمارے حالات کچھ ایسے ہیں جو ہم مفت میں نہیں دے سکتے ہیں، اگر یہ قیمتاً مسجد اور مدرسے کے لیے ہو جائے تو ہم اس کو سعادت سمجھیں گے۔ تو پھر انہوں نے جگہ دے دی، اگرچہ انہوں نے اس کی قیمت وصول کی ہے لیکن وہ ایک پوری قیمت نہیں ہے جس کو ہم کہیں ایک واجبی سی قیمت ہے، اس میں انہوں نے اپنا حصہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تقریباً 7.5 کنال کے قریب جگہ ان سے خریداری ہو گئی اور 1 کنال جگہ حاجی حفیظ اللہ صاحب مرحوم جو آپ جانتے ہیں، جی جی، وہ بہت زیادہ ایسے معاملات میں آگے تھے، سماجی کاموں میں بالخصوص، اور ان کا اس پورے علاقے میں ایک نام ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ 1 کنال جگہ پھر انہوں نے اپنی اس میں شامل کر دی۔ اس طرح تقریباً یہ 8-8.5 کنال کے قریب جگہ ہے جو 2 منزلہ مسجد تقریباً 2 کنال کے رقبے پہ تعمیر ہوئی ہے۔ بقیہ ہمارا منصوبہ ہے کہ طلبہ کے لیے درسگاہوں کی ایک بلڈنگ ہو اور ایک رہائشی ہو، اور ہم مزید یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس ادارے میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم جو وقت کی بنیادی ضرورت ہے اس کو مزید ہم
तरक्कियों की तरफ लेकर जा सके, ये हमारा मंसूबा है, ये हमारा हदफ है जी। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, हम ये कह सकते हैं कि आज हम एक नई मादरे इल्मी में खड़े हैं जी बिल्कुल, जिसने मुस्तकबिल में यहाँ से उफ़ाज़ कराम पैदा करने हैं, दीन की खिदमत करनी है और इंसानियत की खिदमत करनी है। मैं एक सवाल करना आपसे बड़ा ज़रूरी समझूंगा, ऐसी क्या वजह है मुफ्ती साहब कि जब से आप इस इलाके में आए हैं जुराइम बड़े कम हो गए हैं, दुश्मनियाँ बहुत कम हो गई हैं? उसमें बुनियादी वजह ये है कि हम लोगों के दुख दर्द में बराबर के शरीक होते हैं, और लोगों का किसी किस्म का कोई मामला हो तो भाइयों की तरह समझ के उनके उन मामलात में हम बैठते हैं और उनसे उनका जो दुख दर्द है वो शेयर करते हैं और उनकी फरियाद भी सुनते हैं। तो इस हवाले से फिर एक मरकज़ी मस्जिद की हैसियत से, चूँकि सारे मेरे पीछे बिल वास्ता अगर हर नमाज नहीं तो जुम्मे में तो शरीक होते हैं, तो ये होता है कि जब उनके आपस में कोई मामलात होते हैं हम जाते हैं, उनको समझाते हैं भाई कि इसमें दीनी और दुनियावी दोनों तरह का नुकसान है, और लोग एक गुना एहतराम भी करते हैं और बहुत ज़्यादा ये लोगों की वसअत ज़रफ़ी है। मुझे जो मोहब्बत इस इलाके में मिली है तो मैं उसका तो नहीं वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ। तो जब उनके आगे बात रखते हैं कि भाई इसमें आपका नुकसान है, तो जहाँ उन्होंने बात नहीं भी माननी होती है तो फिर देखते हैं यार कि मुफ्ती साहब आए हैं चल के हमारे पास, तो एहतरामन वो अपने उस गुस्से को पी लेते हैं और अपने ऊपर वो पूरा कंट्रोल करते हैं, बात सुन लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई राज़ीनामा हो जाता है। माशाल्लाह। मुफ्ती साहब एक चीज़ इसी तरह और कि एक आलमी एजेंडे के तहत हमारे मदारस को निशाना बनाया जाता है, जो इस शोबे से जो हमारे असाज़ा कराम होते हैं उनको बड़ा शकूक की निगाह से देखा जाता है। तो आप इस इलाके में 8 सालों से खिदमत कर रहे हैं, तकरीबन 11 साल से। 11 सालों से आप यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। जी जी। तो क्या कभी आपको भी इस तरह की कोई मुश्किलात का नहीं सामना नहीं, रहा है? ऐसे कोई नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो रोल है और जो हमारा किरदार है और मिंबर से उठने वाली जो हमारी सदा है वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुल्की जो इदारे हैं वो भी तकरीबन उनके इल्म में हैं, हमारी जो पुलिस इंतज़ामिया है उनके भी इल्म में, बल्कि वो तो समझते हैं। बहुत सारे मामलात में पुलिस इंतज़ामिया भी ये कहती है कि जो मामलात हम कभी फंस जाए, हल ना हो सके, तो वो हमें उसमें कह देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से वो हल होते हैं। तो बग़ैर कि बिला तफ़रीक़ मसलक और मज़हब हमने इंसानियत की खिदमत को जो है ना अपना शिआर बनाया है और वो हमारा जिसको कहते हैं माटो है। तो इस बुनियाद पर तमाम मसालिक के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एहतराम से हमारा जुम्मे का जो मजमा होता है जिसमें हज़ारों की तादाद में, बल्कि 4-5 ज़िलों में करीब में मुझे ख़ुद आना जाना होता है वो खिताबत के उन्वान से, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना बड़ा मजमा, मस्जिद तो इतनी बड़ी शायद हो कहीं पर, लेकिन जुम्मे का इतना बड़ा मजमा कहीं पर नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर मसलक के लोग, हर मकतब फ़िक्र के लोग अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शरीक होते हैं। और आज तक हमारी ज़िंदगी और जो हमारा किरदार है वो एक खुली किताब है जिसमें किसी तफरीक की बात, किसी तआस्सुब की बात आज तक हमने नहीं की है, बल्कि हर मौके पे जहाँ मैं कोशिश करता हूँ तो लोगों को इस चीज़ की तलकीन करता हूँ कि भाई आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। ये जो आदम क़ुव्वत बर्दाश्त है, लोगों में बर्दाश्त की क़ुव्वत नहीं होती है, इससे मसाइल बनते हैं। तो हर एतबार से जो इंतहा पसंदी है हमने इसकी हौसला शकनी की है और हम इस पर हमेशा करते हैं, लोगों को समझाते हैं, चाहे सियासी इंतहा पसंदी हो, चाहे मजहबी इंतहा पसंदी हो, चाहे कौमी लिसानी और सूबाई इंतहा पसंदी हो। हमने इस चीज़ की हमेशा मुखालफत की और लोगों को एक इंसानियत के उन्वान से जमा करने की कोशिश की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके हमें बहुत अच्छे समरात मिले। मुफ्ती साहब इंसानियत की बात है, बहुत बहुत शुक्रिया व्यूवर्स। मुफ्ती नादर साहब मेरे बड़े मेहरबान हैं, हमेशा शफ़क़त, प्यार और मोहब्बत मैंने इनसे पाई है। आज बिलखसूस जो शर्फ मुझे हासिल हुआ है नमाज जुम्मा यहाँ पढ़ने का, मैं ये चाहूँगा कि आप भी लोग आएँ, नमाज़ पढ़ें, इस इलाके को तरक्की दें, इंसानियत को तरक्की दें, एक दूसरे के साथ प्यार करें। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।